مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے گفتگو کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں، بحران کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کو خطے میں بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ بھارت کے بلا اشتعال حمل خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کی شہادت ہوئی ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش پر تشویش کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ بھارت اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو بتایا کہ جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے کلیدی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی اور نام نہاد طاقت پاش پاش ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ کیا اور مختلف سیکشنز دیکھے۔ محسن نقوی کی مرکز مصطفیٰ کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت میں مرکز مصطفیٰ کے مثالی کردار کو سراہا اور طلباء کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی۔ طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن اب کوئی بھی مس ایڈونچر سے قبل 100 بار سوچے گا۔ مولانا محمد رضا ثاقب نے کہا کہ پاکستانی قوم دندان شکست جواب چاہتی تھی جو ہماری بہادر اور مسلح افواج نے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 10 افواج پاکستان کے نام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پی ایس ایل کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کر دیے گئے ہیں۔ پی سی بی اعلامیے کے مطابق 17 مئی سے دوبارہ شروع ہونے والے پی ایس ایل 10 کا پہلا دن پاکستان آرمی، پاکستان کا دوسرا دن نیوی اور تیسرا دن پاکستان ایئر فورس کے نام کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان 27ویں میچ کے دوران شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسٹیڈیم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی اخبار کے مضمون میں آپریشن بنیاد المرصوص پاک فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا گیا۔ اخبار کا لکھنا ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھتے ہی جنرل عاصم منیر نمایاں اور جارحانہ کردار میں نظر آئے۔ بنیاد المرصوص میں کامیابی سے پاک فوج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 10 گنا بڑی معیشت سے برابری کی سطح پر بات چیت کر کے جنگ بندی کروائی۔ مضمون میں لکھا گیا کہ سیاسی جماعتوں، شہریوں نے مسلح افواج کی کارکردگی پر خوش ہو کر ریلیاں نکالی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور دفاعی قوت کا مظہر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کی قربانیاں اور حکومتی قیادت کی حکمت عملی نے اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے اسٹار کرکٹر شاہد آفریدی کو شیلڈ بھی پیش کی۔ اور اب بات کریں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی، تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ 17,500 ارب روپے سے بڑھا کر 18,000 ارب روپے تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔
कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए, पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। दस्तावेज के मुताबिक नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए, सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। आइंदा साल कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 24 मई को जिना हाउस पर होने वाले हमले में मुलव्विस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 267 मुल्जिमों को फर्द जुर्म की नुकूल तकसीम की। अदालत ने 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमों की हाजिरी मुकम्मल की गई। इसके अलावा आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान जेल ट्रायल में पेश हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत बजट से कबल NFC का इजलास बुलाकर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला का हिस्सा फौरी तौर पर मुंतकिल करे। उन्होंने जोर दिया कि नेट हाइडल मुनाफे की बकाया जात भी बजट से पहले अदा की जाएं ताकि सूबा इन फंड्स को जमशुदा अजला की तरक्की में बरोकार ला सके। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि विफाक ने जमशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है और उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन विफाकी ताखीर इसमें रुकावट बन रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। अगर विफाकी हुकूमत वाकई दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इन इलाकों के फंड्स फौरी तौर पर KP को मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है, लिहाजा विफाक को चाहिए कि वो KP हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करे। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने कर्फ्यू से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इतवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकीन से रजमत तक की सड़क मुकम्मल बंद रहेगी। आवाम को शाम 6 बजे तक मकीन से रजमत तक सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। जिले हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जाएं और गैर जरूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें। आपको बताएं कि इजराइल ने गजा पर हमले बढ़ाते हुए मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, जालिमाना और गैर इंसानी करार दिया। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इजराइल की गजा के मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल-अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी खत्म की जाए। इराक में अरब लीग का इजलास हुआ, जहाँ इजराइल से गजा में नस्लकुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा किया गया। मैक्सिको की बहरिया का तरबियती जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वालों में 3 की हालत तशवीशनाक है। एक बयान में मैक्सिको बहरिया का कहना है कि जहाज का ऊपर का हिस्सा ब्रिज से टकराया। तरबियती जहाज ब्रिज से टकराने के बाद अपना सफर जारी नहीं रख सका। मैक्सिको बहरिया और मकामी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की ही जनूबी रियासतों में शदीद तूफानी मौसम ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 25 से ज़ायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफानी हवा के बगोलों से रियासत मिजूरी और केंटकी में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत विस्कोसिन में 3 लाख अफराद बिजली से महरूम हुए। तेज हवाओं के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई मकानों की छतें उड़ गई और दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और तूफानी हवाओं की पेशगोई कर दी है। PSL की बात करेंगे। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दे दी। PSL के 27वें मैच में कराची किंग्स ने
जीत के लिए 238 रन का हदफ दिया। पेशावर ज़ल्मी मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 214 रन ही बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शानदार 94 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा साइम अयूब 47 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 2 जबकि हसन अली और हमजा ने एक विकेट हासिल की। इससे कबल कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने 86 और जेम्स विंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉकआउट रहे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से लिविकवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अली रजा और अली याकूब ने एक विकेट हासिल की। मौसम का अहवाल शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज है। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। PDMA का हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। 20 मई तक दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया। लाहौर में 42, इस्लामाबाद और पेशावर में आज से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की गई है। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात ने आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।